अहमद खान के, इज्जत जमीर अहमद खान के, चिंतामणि फुले के, चिंतामणि फुले। नाज़रीन इकराम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशवी। चामराजपेट के रुकन असम्बली बीजट जमीर अहमद खान ने डंके की चोट पर कहा कि मुसलमान सर उठाकर चले, सर झुका कर ना चले। तुम्हें लोग सिर उठा कर चलना, इंशाल्लाह सिर झुकाने का काम नहीं करता। ये मेरी अरमान 390 इज्जत जमीर अहमद खान के, इज्जत जमीर अहमद खान के, चिंतामणि फुले के, चिंतामणि फुले के। जमीर अहमद खान ने ये बात उस वक्त कही जब इन्होंने सिराजपुर की एक मीटिंग से फारिग होकर चिंतामणि के चिनसिंदर पहुंचे। इस मौके पर चिंतामणि हल्के के साबिक रुकन असम्बली MC सुधाकर रेड्डी ने इनसे मुलाकात की। इलाके के लोग अचानक बड़ी तादाद में जमा हो गए। MC सुधाकर रेड्डी के हामियों ने दोनों लीडरों को कंधों पर उठाकर खुशी का इजहार किया। जमीर अहमद खान ने 2023 के होने वाले असम्बली इंतखाबात में अक्सरियत के साथ MC सुधाकर रेड्डी को जिताने का वादा किया। इस मौके पर सुधाकर रेड्डी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए सुनते हैं सदाए हिंद उर्दू न्यूज चैनल में। 2013 में एक छोटी गलती करने वाले चिंतामणि में आको में जब जनता दल के अंदर था, एक मुसलमानों को चाहने वाला, मुसलमानों का रहबर के सर का था सो, और मुसलमानों को अपना समझने वाला डॉक्टर सुधाकर को मेरे तरफ से 2013 के अंदर से यानी हार हुई उनकी। जब वो टाइम के बाद मैं एक बिरबुरे को जीता दलियाना कर बोल को हमारे निसार पे ही, हमारे असलम में ही एक ट्रांसपोर्ट वाले उनको बोला था कि लोग क्या करती मालूम नहीं, मेरी हार मान गया। कहाँ था मैं जब जनता दल में रखो बोलिया कि आदमी किसी होना, हमारी कौम को खिदमत करने वाला, कौम को पहचानने वाला, कौम को दर रखने वाला कौन। जब मैं जनता दल में थे कुछ क्या बोलिया, चिंतामणि वाले जब आते थे मेरे पास, क्या तो भी कर को कांग्रेस को सुधाकर को ले को ये बार मैं जीता तो गया था, मैं भी कांग्रेस को आ गई हूँ। मेरी अरमान 2018 में मेरा भाई कांग्रेस को लगाने की कोशिश करे, मगर हमारे भाई वक्त नहीं था, वो उन्होंने ही नहीं। अब कांग्रेस को आ गई। ये 100वीं सदी डॉक्टर सुधाकर को 2023 में कोई मई का लाल हरा नहीं सकता। ಗೌನ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಆದಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ HMS ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಹೋಗುವಂಥದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಅದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಹೋದರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ತಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಚಾಯ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. बादिजा सुधाकर रेड्डी ने चिनसिंदर के चंद कारकुनों से मुलाकात की। इस दौरान वार्ड नंबर 29 के साबिक काउंसलर चांद पाशा से चिनसिंदर में इनके मकान पर मुलाकात की। साबिक वजीर कर्नाटक व साबिक रुकन असम्बली MC चौरेड्डी के दौर में चांद पाशा काउंसलर रहे थे। किसी वजह से किनारा कशी के बाद आज चांद पाशा इनके फजन जमीर खान ने सुधाकर रेड्डी को अपने घर बुलाकर मुलाकात की और अपनी दूरियां करीब कर लिया और सुधाकर रेड्डी के साथ अपनी और अपने अहल खाना के साथ शमूलियत इख्तियार कर लिया है। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशवी। हमारा अब्बा जो है चांद पाशा, वो एक्स काउंसलर थे 20 वार्ड के,
जब काउंसलर थे अब नहीं, लेकिन अब ये बार हमें कोशिश कर को जिताना सुधाकर रेड्डी सर को हमें सब जने मिल को जिताती हैं, बात कामयाब कराती हैं। माजी काउंसलर है, मेरा नाम चांद पेशा। मैं इसमें सुधाकर के गुम्प में था, सो मैं क्या उनको मैं मोदी इसके वास्ते फिर मैं उनकी पार्टी में जम रही हूँ। जम को अब क्या है कि उनका काम क्या है ना कि कर को एक काउंसलर की जवाबदारी से मेरा काम पूरा सामने इंतखाबात सामने आ रही है। हाँ सर कर तो वो ये सामने है ना, उससे क्या होना कि मैं फिर को क्या करना कि अजमान को बोलना कि हमें घर घर जाना कि ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಂಥ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮ 29ನೇ ವಾರ್ಡು ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಇಂದಾನೇ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದು, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗಿದ್ದು, ನಾವು ದೂರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದನೆಂದರೆ, ನಂದು 29ನೇ ವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವಾಗನೂ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮುಂದೆನೂ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಈ ಸರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮೀರ್ ಖಾನ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ, 29ನೇ ವಾರ್ಡು ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆನೂ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸರಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 20,000 ಲೀಡಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ದಿನ ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 29ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಶಾಸಕನಾದ್ಮೇಲೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಅವ್ರ ಮಗ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಜೀರ್ ಜಮೀರ್ ಅವರು ನನಗೆ ನಜೀರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಮೀರ್ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಮಾವ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು, ಖಾದರ್ ಬೈ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ.